Ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli din kardeşlerim. Elhamdülillah, mine Ramazan ayının ikinci günün uğraza tutabız. Allah subhanahu ve teala tutkan uğrazalarımızı kabul etsin. Hem kalgan günlerine degen sağ selamet gelir. Allah Rabbimiz razı bulgan halde gıybelette ötkərige nasip etseydi. Bugünkü dersini başlagançı mine köp kişilerde sorau tuğa namaz vakitleri boyunca. Şuna göre şuşu meselege toxtalıp gidesim kile. Mine koy bir kişiler ayta, biz bitinde köp yıllar uğraza tuttuk. Hem bizim ebilerimiz uğraza tuttu. Olar 2 saatten sehar aşağanlar, yeki yestuni mesela saat yarımdan 2 saatten okuganlar dip aytalar. Ник hazırgi vaqtda mine biz eğer degen takvimga qarasak, bizning quyosh chiqu bilan ertangi sahar tamam vaqti 3 saatni ko'rsatadi, yoki ortiqroq yoki azroq. Yestu vaqtidag'in 2 saatdan ortib ketdi. Ni uchun ol shulay? Mana shuning sababini anlatasım keladi. Bu masala eğer degen shinabda aytsak, bu yıl davurunda 2 saat var. Yıl davamında 2 saat ol adati mine sahar tamam vaqti şul 2 saat. Amma lakin mine bizning 15 apreldan alıp 5 maylar tiresine hatlik bu Qozon jerligi için yestu ham ertangi namoz vaqti o'zgara. Orası zuraya başlay. Ni için? Çünkü biz mine 2014 yılını diniye nazaratı namaz vakitlerin hisaplawını kabul etti yangaşa. Yani ul yangaşa hazır yangaşa. Amma lakin ul bizning revolütsiyaga halik, inqilabga halik şulay bulgan. Şulay bulgan bizning astronomik hisap boyunca hisaplab barganlar namaz vakitlарын. Yani eğer degen biz mesela bik köp revolütsiyaga halik çıqqan takvimlarga, kalendarlarga namaz vakitlarına ihtibar etsek, onda şulay yok. Onda dagın ertangi namaz bilen şuşu aprel ayında ertangi namaz quyosh chiqu bilan ertangi namaz arası 3 saatdan ortib ketdi. Yani bu yangalık tugul. Lakin aytganimcha revolütsiya bo'lgach namaz vakitlari chiqmadi. Ham onday takvimlar astronomik hesap boyunca hesaplaw bulmadı. Hazırgi vaqtda bütün yer şarında mesela bütün İslam dünyasında şuşu astronomik hesap boyunca namaz vakitlarini belgileyler. Ham 2014 yılını bizden diniye nazaratı dağın şul tertibini kabul etti. Ham şundan birli, mine indi 6 yıl biz aprel ayında namazını şulay okup geldik. Urazanı şulay tutup geldik. Lakin ul vakitte Ramazan tuguliydi. Ramazan bulmağaç, oğun anlar köp kişi ihtibar etmedi. Koy bir sıravlar tudu, anlatıp berdik, köp kişi ihtibar etmedi. Hazır elhamdülillah urazа tutuşlar köp bulğaç, bu ay birge ihtibar ettiler. Olar gadetlengenler iliki vakit şekilde 2 saatdan ağız açırga. Yaki 2 saatdan oşa bitirge. Quyosh çıqqancha 2 saat qala oşa bitirge gadetlengenler. Amna bu aprel ayında şuşunday aprelin ahırında şuşunday günlerini körgeç aptırashta qaldılar. Yani mine bunu aytib bula bu bizning yerlikning o'zinchaligi. Chunki 5 maydan so'ng bizning 2 ufuk tutasha deb aytsam bo'ladi. Ya'ni quyosh boyu bilan quyosh boyig'ach shafaq qizilligi yoki oqligi ham tong atu erta bilan olar tutashalar. Olar endi ayrilmay boshlaylar. Mana bu astronomik hisob bo'yicha olar ayrilmay boshlaylar. Şuna göre olar tutaşsın için olar akşam bilen quyosh boyu, yestu bilen quyosh boyu arası kengayib bara, hem quyosh chiqu bilen ertangi namaz vaqtidag'in arası zo'raya. Lakin ol ko'p tugul, ya'ni ol mana endi Alloh nasib etsa bir 10 kun ko'p bo'lsa. Bir 10 kun anlari biz endi astronomik hisob bilen hisoblab bo'lmay boshlay, biz taqdirga ko'chamiz. Yani namaz vaqtin indi 5 maydan so'ng indi ol biz indi mana olimlar aytuvi bo'yicha qaytamiz o'zimizga yaqinroq yerga qayda bütün namaz vaqtlaridag'in kira şul yerning namaz vaqtlarini olib, ya'ni ularning namaz vaqti masalan yestu yoki ertangi namaz tunning ko'p bo'lishini olib turadi.
biz аны үзебезнең җирлеккә куябыз. Ягъни аны шуңа күрә игътибар итсәгез, узган елларны мәсәлән без ураза тотканда, ястү вакыты сәгать ярым иде һәм сәхәр тамам 2 сәгать иде. Чөнки әле ул вакыт хисаплап булмый торган вакытка эләкте. Ягъни менә 5нче майдан соң намаз вакыты ястү вакытын хисаплап булмый һәм иртәнге намаз вакытын билгеләп булмый. Шул вакытка эләкте, шуңа күрә моңарчы без тәкъдир белән укып килдек. Инде менә хәзер апрель айында әле хисаплап була. Шуңа күрә менә шушындый үзенчәлек бар. Шуңа күрә хөрмәтле дин кардәшләрем, хөрмәтле ураза тотучы апалар, абыйлар, ягъни диния назараты ниндидер бер яңалык уйлап чыгармады. Ул киресенчә, элекеге инкыйлабка хәтлек безнең бабаларыбыз ничек итеп намаз вакытларын билгеләгән, шуңар кайтты. Шуңа күрә ягъни аларны нәрсәдәдер гаепләргә кирәк түгел. Һәм бу хисаплау ул бөтен җир шарындагы, ягъни мусульман илләрендә хисаплау тәртибенә туры килә. Шуңа күрә менә бу мәсьәләне аңлап китсәк идек. Чөнки менә ул безнең җирлекнең үзенчәлеге. Безнең җирлектә хәтта ястү вакытында укымаганнар. Шундый хәл булган, ястү намазын укымаганнар. Чөнки вакыты керми дип. Вакыты керми дип укымаган чираклар булган. Шихабетдин Мәрҗани хәзрәтләре айрым китап яза. Назурутул хак дигән китабын яза, һәм шунда исбатлый 5 вакыт намаз укылырга тиешле, ләкин аның вакытын билгеләү тәртибен күрсәтә. Һәм бездәген шушы календарны ясаганда Шихабетдин Мәрҗанинең хезмәтләренә дәген таянып, ягъни намаз вакытларын билгеләнде. Шуның өчен, хөрмәтле дин кардәшләрем, тагы бер кабатлап китәсем килә, ягъни 5 вакыт намаз Аллаһ Раббыбыздан фарыз итеп йөкләтелде. Һәм аның вакыты билгеләнгән, һәм инде диния назараты шушы җаваплылыкны үз өстенә алып, намаз вакытын максимальный кешеләргә иң беренче чиратта шәригать кысаларына туры килсен дип төзеде. Аннары шулай ук халыкка дагы авыр булмасын дигән максат белән төзеде. Ягъни монда мәсәлән сөйләп китеп була, аның башка үзенчәлекләре бар. Ягъни монда инде бу тәкъвимне төзегәндә халыкка дагы авыр әйтмәскә дигән максат белән эшләнелде. Хәзер мин тирәнгә керәсем килми, аның бар башка төрле хисаплау тәртибе дәген бар. Ләкин инде монда бу тәртипне сайлаганда булдыра алганча халыкка авыр булмасын дип эшләнелде. Шуның өчен дөрес итеп аңларга кирәк, һәм диния назараты тарафыннан эшләнгән шушы тәкъвим, ягъни ул иншаалла шәригать рамкаларына туры килә, һәм ислам дөньясындагы кулланылган тәкъвимнар беләнгә туры килә. Шуны дөрес итеп кабул итәргә кирәк, һәм инде ягъни аны нәрсәдәдер ниндидер яңалыкта гаепләргә кирәк түгел. Менә шуны әйтеп китәсем килде, чөнки бу мәсьәлә хәзер күтәрелә. Акшам белән ястү арасы хәзер узак. Без гадәтләнгән сәгать ярымнан соң таравих намазлары укырга, ястү намазларын укырга. Ләкин менә шушы вакытны сабыр итеп алыйк. Ягъни менә бу апрель айында ул мәшәкатьле вакыт. Хәзер 2 сәгатьтән артып китә, 2 сәгать ярымга җитәчәк. Ләкин без җәй көннәрне ястү намазын сәгатында укыйбыз. Бер кеше дәген ястү намазын иртәрәгә укыйм әле дип укымый. Ул вакытта кояш 9нчы яртыда байый, һәм сәгать ярым сәгать 10да була. Сәгать ярым үткәч сәгать 10да була. Ягъни сәгать 10ны бит көтеп алабыз. Әле бит җәй көннәрне ураза җәй көнгә туры килгәндә сәгать 10да таравих намазлары башлана иде. Көтеп алдык бит. Шуңа күрә авырсынмыйк, көтик шушы билгеләнгән вакытны көтеп алыйк, ястү намазларын, таравихларны укыйк, һәм инде булдыра алганча менә шушы тәртипләрне үтик, иншаалла. Аллаһ субханаху ва тааля әҗр савабын безгә бирсен барыбызга дагын, чөнки әлбәттә бу безнең мәшәкатьтәген бар, авырлыктагын бар, ләкин аның савабы дагын иншаалла зур булачак. Шуңа күрә менә бу мәсьәләне дөрес итеп аңлауны сорар идем инде. Инде безнең дәресебезгә күчкәндә,
дәресебезгә күчкәндә, кичә мин ураза турында сөйли башладым. Уразаның фазилаты буенча, аның савабы турында сөйләдем. Бүген шушы сүземне дәвам итеп әйтәм. Ураза ул Аллаһ белән бәндә арасындагы бер сер. Ураза тотучы кешене, ураза тотам икән ул, юк микән, аны белеп булмый. Ул ураза тотам дип әйтеп тәген ашап йөрергә мөмкин. Син аны ураза тотмыйдыр дип уйлап тагын, ул ураза тотучы булырга мөмкин. Ягъни ашаганын белмәп күрмәсән мисал өчен. Ягъни бу Аллаһ белән ике арадагы бер сер. Һәм бу яшерен гыйбадәткә керә. Шуңа күрә аның савабы даган бик зур һәм бик олы. Ягъни кеше яшерен рәвештә Аллаһка гыйбадәт кыла ала икән. Менә бу иң олы гыйбадәтләрнең берсе. Шуңа күрә динебездә иң саваплы намазларның берсе булып тора, фарызлардан тыш, ул тәһаҗҗүд намазы. Чөнки ул төнне укыла. Чөнки ул өйдә кеше күрмәгәндә укыла. Ягъни бу иң саваплы намаз, чөнки аны кеше күрми. Һәм инде күп галимнәр тырыша торган булалар үзләренең гамәлләрен яшерен эшләргә. Хәтта кайберләр әйтә, теләр идем язып баручы фәрештәләр дә гамәлемне күрмәсәләр иде дип. Ягъни фақат Аллаһ Тәгалә генә күрсен. Бер кемгә дә күрсәтмәскә теләр идем дип әйтәләр. Ягъни менә гамәлне шуны хәлек яшерен эшләргә тырышалар. Аллаһ белән ике арада гына булсын өчен. Ләкин бу әлбәттә нәфил гыйбадәт турында бара. Ләкин фарыз намаз, мәсәлән, кеше намаз вакыты кергән икән, кешедән яшерәм дип түгел, аны кеше күрсә дәген син аны укырга тиеш. Рамазан айында ураза даган, мәсәлән, әйе ул Аллаһ белән ике арадагы сер булса, ләкин барыбер без инде ачыктан ачык ул фарыз гыйбадәт булгач, аны уразаны тотабыз. Уразаны тотабыз һәм бу бернинди яшерен теге гомуми мусульманнар бөтенесе дәген ураза тота һәм бу яшерелми. Әмма ләкин гомуми мәсәлән, әгәр дәген берәр гамәлне яшерен эшләп була икән, аны эшләргә кирәк. Мәсәлән, нәфил уразалар мисал өчен. Кайбер галимнәр турында әйтәләр, ул ничәдер еллар буе ураза тоткан, хәтта гаиләсе дәген белмәгән. Иртә белән иртәнге ашауны үзе белән алып чыгып китә торган була. Аны юлда садака итеп бирә һәм кайткач кичке ашны ашый торган була. Ягъни ураза тотканын дагын белми торган булалар. Шуңа күрә, менә шушы хәтта галимнәр әйтәләр, Аллаһ белән ике арада булсын синең яшерен гыйбадәтең диләр. Гыйбадәтү сир дип әйтәләр. Яшерен гыйбадәтең булсын диләр. Аллаһ Тәгалә шул гыйбадәткә игътибар итә. Шуңа күрә хәтта кайбер галимнәр турында әйтәләр, мәсәлән, яшерен садака биргән. Кишен кешеләрнең өйләре кырыена ризыклар тарата торган була. Теге капчык он китереп куя торган була. Һәм кешеләр аны белми торган булалар. Кем икәнен? Ул үлгәч генә инде ул капчыклар килми башлагач, беләләр ул кеше булганын. Шуның өчен менә бу яшерен гыйбадәт, яшерен садака, яшерен намаз, булар бөтенесе дәген саваплы һәм Аллаһ каршында зур дәрәҗә алып тора. Аннары Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, ул хадистә килә бит инде, Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен ул кеше үзенең ризыгын, ишемлеген, шәһвәтен калдыра ди. Ягъни ул гамәлне, ураза гыйбадәтен ул Аллаһ ризалыгы өчен эшли. Аллаһ ризалыгы өчен эшли. Ягъни менә монда хәзер аны узган дәрестә дә әйтеп киттем, игътибарлы булырга кирәк. Нинди ният белән без ураза тотабыз? Менә синең шушы уразада нинди ниятен? Иң беренче Аллаһ ризалыгы өчен. Аллаһ Тәгалә фарыз кылган уразаны тотам дип ниятләргә тиешсез. Иң беренче шул. Кеше күргән өчен дә түгел, кеше нәрсә әйтә дип тәген түгел, кеше белән бергә ияреп кенә дә түгел. Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен, Аллаһ Раббыбызның фарызын үтим дип, кыямәт көнендә әҗр савапка ирешем дип, шундый ният белән ураза тотарга кирәк. Әгәр дәген ният дөрес булса, иншалла әҗр савабы дагын булачак һәм артык булачак.
Һәм шушыннан файдалар алабыз без, шушы уразада кешене үзен, ягъни нәфсен җиңә. Аның нәфсе ашавырга, эчәргә гадәтләнгән. Калган вакытта ул ашамыйча, эчмичә бәлки тыелып та тора алмыйдыр. Ләкин ураза вакытында Аллаһ Тәгаләнең фарызын үтим дип, ул тыела. Ягъни ул үзен нәфсен җиңә. Ягъни шуның белән без нәрсәне күрәбез? Нәфесне җиңеп була икән. Һәм нәфесне җиңеп булганын белгәч, харамнар эшләргә чакырса нәфес, харам әйбергә карарга, харам әйберне сөйләргә, харам әйберне тыңларга чакыра икән, син үзеңне җиңәргә тиеш. Үзеңне тәрбияләргә тиеш. Ягъни менә бу ураза гыйбадәте безгә нәфсебезне тәрбияләргә ярдәм итә. Шуңа күрә аны галимнәр ул тәрбия мәдрәсәсе дип атыйлар. Тәрбия мәдрәсәсе, ягъни кеше үзен шушында тәрбияли. Шушы айда тәрбияли. Ягъни Аллаһ Тәгалә аны безгә фарыз итте. Аны безгә Аллаһ Тәгалә фарыз итте. Фарыз иткәч, һәрбер мусульман кеше, сәламәт кеше аны үтәргә тиеш. Уразаны тотырга тиеш. Тиеш булгач, син шушында тәрбияләнәсең. Шуңа күрә уразадан максимум файда алып калырга кирәк. Ягъни ураза айы гади айлар шикелле үтәргә тиеш түгел. Синең Рамазан айындагы көннәрен гади көннәр шикелле үтәргә тиеш түгел. Анда син фақат ашамыйсың гына. Юк, алай түгел. Алай түгел. Ягъни шушы айны син үзгәртергә тиеш. Шушы айда син үзен үзгәрергә тиеш. Әгәр дә синең намазларың юк икән, намазың булсын. 5 вакыт намазын торгыз. Әгәр дә синең зикрләрең юк икән, зикрләр әйт. Субханаллах, альхамдулилlah, ла илаха илляллах, Аллаһу акбар дип, буш вакытта зикрләр әйтеп йөр. Тиленне Аллаһны искә алырга күнектер, гадәтләндер. Таравих намазларын калдырма. Садака бирергә гадәтлән. Яхшылык кылырга гадәтлән. Ягъни, нинди изгелек кылып була, шушы айда эшләргә тырыш. Һәм ул ай дәвамында син аны эшләсәң, ул гадәткә керә. Һәм ул гадәт булгач, иншалла, синең башка айларда да син шундый изгелекләр кыла алачаксың. Кеше ач торганда, аның күңеле чистара дип әйтәләр. Аның зихене чистара дип әйтәләр. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, фикер йөртик. Аллаһ Тәгаләнең безгә биргән нигъмәтләре. Күпме Аллаһ Тәгалә безгә нигъмәтләр бирде. Һәм без аңа шөкер итәбезме? Һәм фикер йөртик. Бу дөнья бетәчәк. Менә хәзерге вакытта, коронавирус белән куркыткан вакытта, ягъни бөтен инде галәм шушы авырудан куркып тора. Шушы авырудан саклана. Әйе, куркыныч авыру. Әмма ләкин бу дөньяда бит барыбыз да мәңгелеккә килмәдек. Барыбыз бит бу дөньядан китәчәкбез. Киткәч нәрсә була? Бу дөньядан киткәч нәрсә була? Аллаһ каршына кайткач нәрсә була? Менә шуны без уйлыйбызмы, фикерлибезме? Ягъни без Аллаһ каршына кайтачакбыз. Ягъни үлем хакыйкать, үлем киләчәк. Үлгәннән соң Аллаһ Раббыбыз белән очрашачакбыз. Аллаһ Раббыбыз бездән сораячак. Шуңа күрә борынгылар әйткәннәр, бел аны, син Раббың белән очрашачаксың ди. Раббың белән очрашкач, синең шушы очрашуга җавапларың булсын, чөнки сораулар булачак. Аллаһ Раббыбыз сораячак бездән, үзенең биргән нигъмәтләре турында сораячак. Аллаһ Тәгалә безгә йөкләгән фарызлар буенча сораячак. Без аның фарызларын үтәдекме, юкмы? Тыйганнарынан тыйылдыкмы, юкмы? Аллаһ Раббыбыз бездән сораячак. Шуңа күрә әйтәләр,
Аллаһ белән очрашачакбыз. Сораулар булачак. Җавап бирергә туры киләчәк. Һәм шул җаваплар дөрес булсын диләр. Ягъни, гади җавап кына түгел, дөрес булырга тиеш. И Раббым, намазны үтәрдем. И Раббым, менә минем фарызларым, менә минем нәфил гыйбадәтем, менә минем хамалар намаз булуына түгел, ягъни шартлары үтәләргә тиешле. Һәрбер гыйбадәтнең шарты бар. Шуңа күрә намаз укыйбыз икән. Галимнәр аны тиккә генә тәһарәтнең тәртибе, тәһарәтнең шарты, намазның шарты дип тиккә генә язмадылар. Аны Аллаһ Тәгалә безгә әмер итте. Пәйгамбәрбез өйрәтеп калдырды. Шушы пәйгамбәрбез өйрәткән рәвештә галимнәребез яздылар. Тәһарәт алабыз икән, тәһарәтебез дөрес булсын. Намазыбыз дөрес булсын. Ягъни җиренә җиткереп, өркөннәрен үтәп, шартларын үтәргә тиешлебез. Ураза тотабыз икән, уразадагы дөрес булырга тиеш. Ягъни шул вакытта аша бетерәбез, шул вакытта авыз ачабыз. Шул тыелган әйберләрдән тыелабыз, алар дөрес булырга тиеш. Ягъни ярар Аллаһ Тәгалә кичерер әле. Ярар Аллаһ Тәгалә Аллаһка кирәк түгел ул. Иң мөһиме кирәк күңел чиста булуы. Юк, алай түгел. Без судья түгел, Аллаһ хөкем итүче. Һәм законнарны Аллаһ куйды. Шуңа күрә без, хөрмәтле дин кардәшләрем, ихласлык мөһим. Ихласлык мөһим. Һәм шуның белән бергә дин кушканча дагын үтәргә тиешлебез. Шуңа күрә галимнәр әйттеләр, Аллаһ Раббыбыз Коръән Кәримдә әйткәч, Тәбәрәк сүрәсендә: "Аллази халакал маута вал хаята лияблувакум айюкум ахсану амала" диде. Аллаһ Тәгалә бар итте. Аллаһ Тәгалә бар итте. Үлемне һәм тереклекне сезне сынар өчен, кайсыгыз яхшырак гамәлле? Яхшырак гамәл кайсы диделәр? Ихласлы булган, ягъни Аллаһ ризалыгы өчен булган һәм дин таләпләренә туры килгән. Пәйгамбәрбез өйрәтеп калдырган, галимнәр шушы пәйгамбәрбезнең өйрәткәнен язып калдырган тәртипкә туры килгән гыйбадәт дөрес дип әйттеләр. Ягъни пәйгамбәрнең сөннәтенә муафиq булган. Гыйбадәтнең шарты икәү диделәр. Ягъни кабул булуның шарты икәү. Беренчесе ихлас, икенчесе пәйгамбәрбез өйрәткәнчә эшләү. Шуның өчен гыйбадәтебезгә шулай карарга кирәк. Ягъни салкынча карарга ярамый. Аннары ураза тотуның файдасында әлбәттә ярлы кешеләрнең хәлләренә керү. Байлар ярлы кешеләрнең хәлләренә керә алалар. Кайбер кеше бит ашамыйчы күп сәгатьләр йөри. Ягъни ураза бөтен кешегә фарыз булгач, аны ач кеше дә, аны бай кеше дә ураза тота. Ярлысы да ураза тота. Һәм бай кеше шушы ачлыкның ачысын тотый. Анда дагы үзенең бер хикмәте бар һәм гыйбрәте бар. Һәм шулай ук ачлык ул кан юлларын тарайта диләр. Кан юлларында шайтан йөри. Ягъни шайтанның көчен һәм тәэсирен киметә дип әйтәләр. Шуңа күрә менә ураза тотканда әлбәттә без тырышабыз инде күп итеп ашарга, сәхәрне ашарга, ифтарда ашарга, ләкин галимнәр әйтәләр, уразаның чын ләззәтен татыр өчен шушы ашауны киметү хәерле диләр. Ифтар вакытында булсын, сәхәр вакытында булсын. Әгәр дәген кеше, мәсәлән, физик эш эшләми икән, каядыр хәзерге вакытта, мәсәлән, күп кешеләр өйдә утыралар, физик эш эшләми икән, ул кешегә киресенчә әзрәк ашап уразага керегән. Ягъни уразаның менә ачлыгын татыр өчен аның хәле бетә. Аның тамаклары дагы кибә. Менә шул вакытта ул Аллаһ каршында ягъни үзен Аллаһның кулы икәнен сизә. Аллаһ биргән нигъмәтләр нинди зур нигъмәт икәнен сизә. Ягъни ризык нигъмәт, ишемлек нигъмәт. Хәзер без белдек инде, урамга чыгып эшләүдәге нигъмәт, бакчада эшләүдәге нигъмәт. Ягъни бөтенесе дәген Аллаһның нигъмәтләре. Шуңа күрә менә
Ураза тотканда әгәр дәген кеше булдыра ала икән, ягъни әзрәк ашап, шушы уразаның чын файдасын табырга, әлбәттә хәерле. Әмма ләкин инде әлбәттә моны әйтәм теге сәламәт кешеләр өчен, әгәр дәген кешегә мәсәлән дөрес тукланырга теге кирәк икән, әгәр дә ул физик эш белән шөгыльләнә икән, эшли икән, әлбәттә ул инде теге үзенең хәлен үзе белә, яхшы итеп тукланып, яхшы итеп ашап, уразасын тотсын. Чөнки иң мөһиме уразага зыян китермәскә кирәк. Иң мөһиме, ягъни син хәлсезләнеп егыла күрмә, андый хәлгә дәген төшәргә ярамый. Теге һәр нәрсә менә мин әйткән сүзләрен, ягъни дөрес итеп аңларга кирәк. Дөрес итеп аңларга кирәк. Һәм инде менә әгәр дәген кеше шушы тәртипләрне саклап ураза тота икән, аның уразасы тәэсир итәчәк. Белегез аны. Безнең уразабыз күңелгә тәэсир итәргә тиеш. Безнең уразабыз безнең йөрәгебезне, күңелебезне пакларга тиеш. Чөнки Аллаһ Раббыбыз уразаны фарыз иткәндә әйтте: "Я әйюхаллазина аману, кутиба алейкумус-сияму кама кутиба алаллазина мин qablikum лагаллакум таттакун" диде. И иман китерүче бәндәләр, алдагы өммәтләргә фарыз булган кебек, сезгә ураза фарыз булды. Нәрсә өчен? Газаплар өчен түгел. Ләкин сез тақвалыкка ирешсен өчен диде. Ягъни тақвалыкка ирешү ул уразаның төп максаты. Ягъни без ураза тотабыз икән, без чистарынырга, пакланырга тиешлебез. Ягъни намазларыбызны торгызырга тиешлебез. Аллаһ Раббыбызның әмерләрен үтәргә, тыйганнардан тыйлырга тиешлебез. Менә шул вакытта әлбәттә уразаның файдасы зур була. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, иншалла, ураза турында киләсе очрашуда дагы сөйләүне дәвам итермен. Хәзер инде без гадәттәгечә кичә башлап җибәргән идек, тәфсиргә кагылырбыз, кыска сүрәләрнең мәгънәләренә тукталып китербез иншалла. Кичәге дәрестә мин безнең татар галимнәре язган тәфсир турында сөйләдем. Анда үземнең хатамны искә төшердем, чөнки мин анда Шейхул Ислам Хамиди тәфсирен искә алганда Фуркан дип атадым. Ул Фуркан түгел, Ал-Итқан дип атала. Итқан тәфсире ул, Итқан тәфсире. Шуңа күрә, ягъни безнең инкыйлабка хәтлек, революция хәтлек язылган 4 тәфсир бар. Нугмани тәфсире, Итқан тәфсире, Тәсһилул Баян тәфсире һәм Тәфсирул Фаваид дип атала. Амирханныкы шушы 4 тәфсир камил рәвештә инде, ягъни башыннан ахырына хәтлек камил рәвештә язылган безнең татар галимнәре тарафыннан тәфсирләр. Бүген Фатиха сүрәсенең мәгънәсенә керешәсем килә. Әлбәттә, Фатиха сүрәсе ул аның турында бик күп сөйләп була. Иң беренче кайбер кереш мәсьәләләр турында әйтәсем килә. Фатиха сүрәсенең исемнәре турында. Фатиха сүрәсе хәтта кайбер галимнәр Суюти мәсәлән Итқан дигән аның тәфсир гыйлеменә кагылышлы, ягъни Коръан гыйлеменә кагылышлы китабы бар. 25 исемен китерә. Ягъни борынгы заманда галимнәр Фатиха сүрәсен төрле исемнәр белән төрле атаганнар. Шуларның иң мәшһүрләрен санап китәм. Иң беренчесе ул хадисләрдә килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламдан килә ул Фатихатул китаб. Ягъни китапны ачучы, Коръанны ачучы сүрә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллам әйтә: "Хия уммул Коръан" ди. Фатиха ул ди, Коръанның әнисе ди. Һәм ул Фатихатул китаб ди, ягъни Коръанны ачучы, ва хия сабъул мәсани. Һәм 7 кабатланган аят дип әйтә. Ягъни менә шушы хадистә 3 исем. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллам Фатиха сүрәсен 3 исем белән атады. Иң беренчесе Уммул Коръан, ягъни Коръанның анасы. Чөнки менә галимнәр гарәпләрдә бер мәсьәлә мөһим булса, ягъни бер әйбернең җилеге булса, аны дип атыйлар, әнисе дип атыйлар. Хәтта Имам Шафиғи рахимахулла үзенең Шафиғи мәзһәбендәге китабын Китабул дип атады. Ягъни анда бүтән кирәкле мәсьәләләр җыелган, шуңа күрә аны дип атады. Шуңа күрә, мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллам Коръанның анасы дип атады Фатиха сүрәсен.
Fatiha suresi. Шулай ук Фатихатул китап. Ягъни икенче исем Qur'onni ochuvchi. Qur'onni ochuvchi Fatiha. Менә без Фатиха surasi дип йөрибез бит инде. Фатиха дигән кеше бәлки мәгънәсен дә белми. Фатиха дигән сүз ягъни очучы. Очучы ягъни Qur'onni, чөнки Qur'on ачылып китә Фатиха surasi белән. Иң беренче Фатиха surasini укыйбыз, аннары башка сүрәләрне укып китәбез. Шулай ук Сабгул Масани 7 кабатланган аят. Аллаһ Таала Qur'an Кәримдә Хиҗр сүрәсендә әйтә: "Ва лакад атайнака саб'ан минал масани вал Qur'анал газим." Без сиңа индердек 7 кабатланган аят һәм бүйек Qur'an дип әйтә. Ягъни Аллаһ Таала айырып әйтә шушы Фатиха сүрәсе турында. Һәм бүйек Qur'an ди. Шулай ук Фатиха сүрәсенең исемнәреннән Ас-Сала, намаз сүрәсе. Чөнки ул намазда укыла. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Сахих Муслимдә бер хадис килә. Кудси хадис. Пәйгамбәрбез әйтә: "Кала Аллаһу Таала, Аллаһ Таала әйтте ди: "Qasамту ас-салата бейни ва бейна абди нисфәйн, ва ли абди масал." Мин, Аллаһ Таала әйтә, мин намазны бәндәм белән ике арага икегә бүлдем дип әйтә. Һәм бәндәгә сораган әйберен бирдем ди. Чөнки Фатиха сүрәсенең ахырында дуга килә. Шушы сораганын бирдем дип әйтә Аллаһ Таала. Аннар Аллаһ Таала әйтә: "Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин" дип әйтсә, "Хамидани габди" дип әйтте. Ягъни әгәр дәген бәндә "Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин" дип, аның төп мәгънәләренә тукталырбыз. Иншалла, беренче аятны укысам, бәндә мине мактады дип әйтердем. Ва иза кала ар-рахманир рахим, кала Аллаһу Таала: "Асна алейя габди." Әгәр дәген ул ар-рахманир рахим дип әйтсә, шулай ук сана әйтте, мактау әйтте дип әйтермен ди Аллаһ Таала. Әгәр дәген Малик яумиддин дип әйтсә, кала маҗҗадани габди. Шулай ук Аллаһ Таала әйтә, әгәр Малик яумиддин дип әйтсә, мәҗд кылды, ягъни улулады, дан әйтте Аллаһка. Дан әйтте ди. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. Әгәр дәген иһдина ас-сират ал-мустақим, яки إياك نعبد وإياك نستعين дип әйтсәм, ягъни сиңа гына гыйбрат кылып, синнән генә ярдәм сорыйбыз дип әйтсәм, Аллаһ Таала әйтер: "Бу бәндә белән ике арада. Һәм бәндәмә сораган әйберен бирермен" ди. Чөнки аннары китә сорау. "Иһдина ас-сират ал-мустақим" безне туры юлга күндер дип сорау китә. Ягъни менә бу хадистә, бу хадисның беренче өлеше инде. Бу хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы Фатиха сүрәсен, яни Аллаһ Таала намаз дип атый. Шуңа күрә Фатиха сүрәсенең бер исеме ул намаз сүрәсе. Чөнки икенче мәгънәсе әйткәнемчә, намаз сайын без аны укыйбыз. Галимнәр Фатиха сүрәсен Мәккәдә инде дип әйттеләр. Мәккәдә инде. Кайберләр әйтә, 2 тапкыр инде дип әйтәләр. 1 тапкыр Мәккәдә, 1 тапкыр Мәдинәдә. Ләкин Мәккәдә иңүче дип әйтүчеләрнең дәлиле нәрсә? Менә бу Хиҗр сүрәсендә килгән аят. Без сиңа 7 аят бирдек һәм Qur'anны бирдек дигән аят, бөтен галимнәр әйттеләр, ул Мәккәдә инде. Хиҗр сүрәсе Мәккәдә ингән сүрә булып тора. Шуңа күрә ул аят анда булгач, инде ул Фатиха сүрәсе Мәккәдә ингәнгә дәлил булып тора. Тагы бер дәлил, Пәйгамбәрбез Мәккәдә булганда намаз укыды. Намазда гел Фатиха сүрәсе бар. Шуңа күрә, теге 5 вакыт фарыз намаз булганчы дагы Пәйгамбәрбез көнгә 2 тапкыр намаз укый иде. Тәһаҗҗүд намазларын укый иде, әле 5 вакыт намаз фарыз булганчы. Фатиха сүрәсен ул укый иде. Шуңа күрә, хәтта кайбер галимнәр әйтә, Фатиха сүрәсе ул иң беренче
kamil sure rəvişində ingen sure deb aytırlar. Yani başka sureler mesela ayat inge başta, sure rəvişində, kamil rəvişdə ingen ol Fatiha suresi deb aytırlar. Bilgili bolğança Fatiha suresi 7 ayattan tura. 7 ayattan tura. Lakin namında 7 ayat deb aytganda biz Qur'onni ochsaq, masalan, Qur'onni ochsaq, mashhur bizning masalan basmalar Medine'de basılgan bolsa, Suriye'de basılgan basmalarda birinci ayat Bismillahirrahmanirrahim. Anları Elhamdülillahi Rabbil Alamin deb ketadi. Yani Bismillahirrahmanirrahim birinci ayat bo'lib keladi. Bizning Qozon basmasin, hali müftiyat yangi basılıb chiqqan Qozon basmasini ochsaq, onda Bismillahirrahmanirrahim bir deb qo'yilmagan. Onda Elhamdülillahi Rabbil Alamin birinci ayat bo'lib turadi. Narsa uchun men buni aytdim? Chunki olimlar orasida ikki turli fikr bor. Bismillahirrahmanirrahim ul Fatiha surasining birinchi oyati bo'lib sanalamı yo'qmi? Yoki sanalmaymi? Bizning mazhab olimlari, biz Abu Hanifa mazhabi olimlari aytadilar, Fatiha surasi ham boshqa suralardagi Bismillahirrahmanirrahim ul onlarning boshida ayırır ishini ingan oyat deb aytadilar. Ham ul bir suraning dagin boshidan tugil. Faqat Qirmizqa surasida, Naml surasida onda Süleyman alayhissalom qissasida ol Bismillahirrahmanirrahim ol sura ishida keladi. Endi belgili bo'lgancha Tavba surasida onda Bismillah yozilmagan. Bismillah Tavba surasining boshida yozilmagan. Qolgan bütün suralarda Bismillahirrahmanirrahim bor. Lakin Fatiha surasida bahs bor. Ul suraning o'zindanmi yoki suraning tishindanmi? Mana bizning olimlarimiz aytadi, Fatiha surasi ul eng birinchi oyat Elhamdülillahi Rabbil Alamin deylar. Chunki aligina men keltirgan hadisda Alloh Taala namozni bo'ldim deb aytgach, eng birinchi Bismillahirrahmanirrahim deb aytmadi. Eng birinchi aytdi, agarda bandam Elhamdülillahi Rabbil Alamin deb aytsa, Hamidani Abdi deb aytadi. Ya'ni bandam meni maqtadi. Ya'ni Elhamdülillahi Rabbil Alamin deb boshladi. Shunga ko'ra eng birinchi oyat ul Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Bizning mazhab bo'yicha ham inshaalloh ul durustroq fikr. Lakin so'rov tuva. Agardagin biz Elhamdülillahi Rabbil Alamin deb birinchi oyatni sanasak, bizning 6 oyat kelib chiqadi. Qur'on bo'yicha, ya'ni chunki Bismillahirrahmanirrahimni birinchi oyat deb sanamasak, 6 oyat kelib chiqadi. Yo'q, ul jidi. Ul jidi, lakin oxirgi oyat ikkiga bo'linadi. Agardagin biz buni qarasak, sanab qarasak, Elhamdülillahi Rabbil Alamin 1, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in, İhdinas sıratal mustaqim, 6 buldu, 5 buldu, İhdinas sıratal mustaqim, sıratallezîne en'amte aleyhim, önemli ayat, bite, gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Naşuşu sıratallezîne en'amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim veleddallin, qaybir Qur'anlarda ol mana birga yozilgan. Chunki onda Bismillahirrahmanirrahim birinchi oyat. Agardagin sen onu birinchi oyatni Elhamdülillahi Rabbil Alamin deb sanaysan ekan, ol vaqtda mana bu oxirgi oyat ol ikkiga bo'lina. Shunga ko'ra mana Qozon basmasida ol onda belgi bor. Oyatni bo'ladigan belgi bor. Shunga ko'ra mana shu shunday bo'lu. Ya'ni bunda endi kimdir aytirga mumkin, qara bunda bahs bormikan deb. Ayyi bu bahsli aybir, ya'ni bu Qur'onga ziyon keltirmay, baribizdan bilamiz bunda Fatihadagi bir oyatdan tushib qolmadi. Bütün süregin o'z tartibinde, lakin faqat sanovda g'ana tartib. Bismillahirrahmanirrahim birinchi oyat bo'lib sanalsa, onun sanovi shulay. Agarda Bismillahirrahmanirrahim birinchi oyat bo'lib sanalmasa, onun sanovi shulay. Shunga ko'ra tegi kimdir g'ayib tobirga tirishmasin, ya'ni mana Qur'onda nindi bahs bor ekan. Yo'q. Alhamdulillah bu bahslar Qur'onning sanovi, tegi oyatlarning sanov tartibine qayta. Chunki sanov tartibi ul bilgili shunday tartib bilan bor. Ya'ni turli qiroatlarda, o'qilishlarda turli sanov tartibi bor. Ya'ni ul oyatlar tushib qolmay, faqat bir oyat birsi masalan qisqartilib
бирелә. Берсе инде, ягъни арасында бүлеп мисал өчен, озын аятны икегә бүләсен. Ике аят килеп чыга. Яки шул аят бер аят булып санала, ләкин тулы рәвештә. Шуңа күрә менә моны аңлап китәбез. Ягъни шуңа күрә теге нәрсә өчен мин моны әйттем. Әгәр дәген без теге игътибар итсәк, менә хәзерге Казан басмасына, анда бит бисмиллаһир-рахманир-рахим беренче аят түгел, ни өчен шулай дип, башка Коръәннәрдә бит алай түгел дип, шушы нине белергә. Ягъни бу мәсьәлә шушылай. Ягъни шуңа күрә безнең мәзһәб буенча Коръән бисмиллаһир-рахманир-рахим ул аерым аят булып тора. Аның турында иншалла мәгънәләре турында киләсе дәресләрдә сөйләрмен. Әлбәттә, Фатиха сүрәсенең фазилаты зур. Ул иң олы сүрә. Хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер сахабага иң олы сүрә турында әйтимме дигәч, ул әйт дип әйтә, аннары оныта Пәйгамбәрбез аны әйтергә, һәм мәчеттән чыкканда үзе сорый: "Я Расулулла, син бит миңа олы сүрә турында әйтермен" дигәч, Пәйгамбәрбез әйтә: "Әйе, иң олы сүрә ул Әлхәмдүлилләһи раббил галәмин." Ягъни Фатиха сүрәсен әйтә. Коръәндә иң олы сүрә ул Әлхәмдүлилләһи раббил галәмин. Хәтта Пәйгамбәрбез әйтә, Тауратта да, Инҗилдә дә, Забурда да, хәтта Коръәндә дәген шундый аят иңмәде дип әйтә. Ягъни шушы Фатиха сүрәсе бөтенесеннән дәген олы. Ягъни бөтенесеннән дәген олы. Хәтта узган дәрестә әйттек, Хасан аль-Басри әйтә, Фатиха сүрәсендә бөтен Коръәннең мәгънәсе җыелган ди. Бөтен Коръәннең мәгънәсе. Шуңа күрә галимнәр мәсәлән тәфсир язганда Фатиха сүрәсенә бик зур мәгънә бирәләр. Хәтта аерым китаплар бар. Хәтта Фатиха сүрәсендәге бер аятта "Ияка нәгъбуду ва ияка настаин" дигән аятта сиңа гына гыйбрәт кылабыз, синнән генә ярдәм сорыйбыз дигән аятка таянып аерым китаплар яздылар. Ягъни шушы аятка таянып. Шуңа күрә, ягъни мәгънәсе бик тирән. Без аны намазда укыйбыз, инде гадәткә кереп бетте, игътибарда итмибез. Ләкин иншалла менә бу дәресләрдә тукталырбыз, Аллаһ насыйп итсә, Фатиха сүрәсенең тирән мәгънәләренә, чөнки һәрберебез шуны укыганда шушы мәгънәләргә игътибар итсәк идек. Аннары әлбәттә бу намаз, бу сүрә укылатаган урыннарга килсәк, намазда укыла, билгеле булганча, Фатиха сүрәсе безнең намазда укыла. Кайбер галимнәрдә аны уку рөкен булып тора, безнең мәзһәбтә ул ваҗиб булып тора. Ягъни аны укымыйчы махсус рәвештә калдырырга ярамый. Ул инде фикъ мәсьәлә китапларында зикр ителә ул мәсьәлә. Аннары Фатиха сүрәсе укыла өшкергәндә. Аның тәэсире бик көчле. Менә кеше авырганда, хәтта суга Фатиха сүрәсен укып тагын эчә икән, аның файдасы бик зур. Хәтта Пәйгамбәрбез вакытында шундый бер хәл була. Сахабалар бер авыл тирәсендә үткәндә кунырга сорыйлар. Аларга рөхсәт бирмиләр. Һәм алар шул читкә барып урнашалар. Шуннан соң шушы кабиләнең хуҗасына, җитәкчесенең шаян чыга. Һәм булар инде шаян чыккач бит инде кеше үлем хәлендә нәрсә эшләргә белмиләр, сахабаларга мөрәҗәгать итәләр. Сездә берәр төрле дава юкмы диләр. Менә безнең шаян чыкты, берәр төрле дава юкмы ди. Шуннан Абу Саид аль-Худри исемле сахаба була, бар ди. Ләкин бер шарт белән. Менә сез безгә кунак итмәдегез, сез безгә күпмедер ни бирәсез. Сарыклар бирәсез, ягъни шушы әгәр дә даваланса, хакын бирәсез дип әйтә. Шуннан соң бара дагын Фатиха сүрәсен укый. 7 тапкыр Фатиха сүрәсен укый, һәм теге кеше авырмаган шикелле сикереп тора. Ягъни Аллаһ Тәгалә шифа бирә. Һәм буларга инде ул килешелгәнчә буларга күпмедер көтү өлешен бирәләр. Һәм бу кешеләр бу сарыкларга кагылмыйлар, куркалар. Чөнки Коръән укып, булар давалап, ниндидер табыш алдык дигәч, Пәйгамбәрбездән башта сорыйлар. Пәйгамбәрбезгә кайтып сөйлиләр.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta. Qoyan bildiniz di bu üçküre tağan sure ikanen deb ayta. Yani qoyan bildiniz di. Yani Peygamberimiz şu sureni bilen üçkürüne rastlay. Rastlay. Şuna göre koy bir alimler Fatiha suresinin isimlerinden birisi üçkürüşü Raqiye deb tegen atıyorlar. Yani üçküre tağan sure deb tegen atıyorlar. Anlar ayta bu mal sizge halal deb ayta. Bu mal sizge halal, hem minga dağın ölüş birigiz deb tege köngülleri bolsun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlarga şulay deb ayta. Şuna göre mine bu bulgan hal bizge ko'rsata Fatiha suresi üçkürüde big zor tesir ede. Şuna göre mine kişi daru işkenşi, yani koy vakitte darulardan fayda birmi, mine biz unutup jiberemiz Kur'an torunda. Kur'an'da şifa var. Lakin Kur'an okuyuşunun elbette Kur'an okuganda tesir ede, onu ders edip oku, hem şanu, i'tiqad, hem takvalık. Kur'an okuyuşuda takvalık bulsa, şanıp okusa Allah-u Teala hiç şeksiz fayda bire. Hem indi Kur'an'ın mağnaları özü bir şifa. Eğer de kişi şunun mağnalarını düşünse, mağnasını anlasa, elbette ol anlar zor fayda bire. Yani Kur'an Fatiha suresinin tegi bulgan tüp mağnalar olar Allah'ın matur isimleri kilanda. Kıyamet günü turunda iske alana, Allah-u Teala'ga işanu, yani Allah-u Teala'ga kişi her vakitini ihtiyacı görüne, yani Allah'a biz bu itaat etirge, ondan yardım sorarga her Kur'an Fatiha suresinde var. Hem indi dua. Allah-u Teala bizge hidayet sorarga, turu yolunu sorarga öğretti şu surede. Şuna göre inşallah kilesi derslerde tirenerek şu mehnelerge toxtalırız. Allah subhanahu wa ta'ala barçalarımıza hayırlı tilaşışlar versin. Hem indi şu derslerimizin devamlı kılsaydı, yangadan şu Ramazan aylarının şunday görkem meclislerde şıraşırga nasip etseydi. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.